ಕೊಡಗು ಚಾನೆಲ್ ವಾರ್ತೆಗಳ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮುಳಿಯಾ ಕೇಶವ್ ಭಟ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್, ಮಡಿಕೇರಿ, ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ, ಪುತ್ತೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು. ಭಾರತಿ ರೇಡಿಯೋ ಹೌಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಬೃಹತ್ ಮಳಿಗೆ, ಗಣಪತಿ ಬೀದಿ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲ್. A to Z ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ವಿಶ್ವಮಾನವ ಡಬಲ್ ರೋಡ್, ಕುವೆಂಪು ನಗರ, ಮೈಸೂರು. ವುಡ್ ಲುಕ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಬೃಹತ್ ಮಳಿಗೆ, ಆಲ್ವೆಸಲ್ ಟವರ್, ಕೊಯ್ನೂರು ರಸ್ತೆ, ಮಡಿಕೇರಿ. ಶಾರದಾ ಜ್ಯುವೆಲರಿ, ಕೊಡಗಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಭರಣಗಳ ವಿಶಾಲ ಮಳಿಗೆ, ಅರಸ್ ರೋಡ್, ಮೈಸೂರು. ರೋಹನ್ ಸಿಟಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್, ವಿಜಯ್, ಮಂಗಳೂರು. ZRN ಕಾವೇರಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್, ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಂಪೋರಿಯಂ, ಅಪ್ಪಟ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಮಳಿಗೆ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಮಡಿಕೇರಿ. ಕೊಡಗಿನ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸಹಕಾರ ನೀಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ ಮೂಲಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೊಂದ ಮಡಿಕೇರಿ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂತರಗೌಡ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಸಕಲೇಶಪುರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮಹಾಸಮ್ಮೇಳನ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕೊಡಗಿನ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರಾದ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್, HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದು ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 4. Now, sir, there's another issue with our forest department is Supreme Court has given directions to our state government forest department. 91-92 section 4 notification has been brought in. A forest settlement officer has been appointed through the court's directive and saying, why haven't you repossessed lands which have been encroached at the time of 91-92? Sir, here what has happened is there's no communication between the revenue department, the forest department and other allied departments. So this lack of communication, and also our Supreme Court judgments are more pro-farm, not for the farmers, it's more for the environment. See, we also contribute to the environment. So at least thinking on that, let us help our farmers. Namige, as you said, all our planters might look wealthy and might look rich, but their problems and the amount of loans they have is much more than any other industrial planters. I urge you and our honorable ex-chief minister Kumaran ಅವರು, ನೀವಿಬ್ರು ನಮ್ಮ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋತೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿಲಿ ಕಾಫಿ is a necessity. I think all of us, mostly politicians, have at least 8 to 10 cups of coffee minimum. And I think more than here, Bangalore South, as where Tejasvi represents, every nook and corner you have a coffee shop, be it from filter coffee up to specialty coffee. And as startups being under your department, lots of young farmers have started making, like as you said, now we saw Hatti Coffee by itself. They have come up in modules where they want to project their own brand of coffee. If you or your listening officers come out and have one startup only for coffee, it will be of great help. And marketing our Kodagu, Sakleshpur or Hassan or Chikmagalur, our South Karnataka coffee will be of a great boon, especially as you said, Robusta being at a national or international standard of coffee. This is one variety. I think if I'm guessing this shouldn't be just a stage program where we give you memorandums and talk for 10 minutes, 20 minutes and make our farmers happy. I'm hoping under your guidance there'll be a permanent solution to lots of issues which our farmers are faced. I also thank the Karnataka Growers Federation, Dr. Mohan, ಅವ್ರ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಕರೆಸಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನೀವು ಕರೆಸಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಇವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಳಲೆ ಹೋಬಳಿ ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ MK ರಾಜನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ ಹುಲಿಯೊಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೇರಿಯಂಡ ಸಂಕೇತ್ ಪೂವಯ್ಯ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಬಾಳಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಶಾಸಕ AS ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೀಸ್ ಇರಬೇಕು ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರೇಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು 1:30-2 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊನ್ನಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಬಾಳೆಲೆ ಹೋಬಳಿ ನೀಟೂರು ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಟ್ಟೆಕೆರೆ ಹಾಡಿಲಿ ರಾಜನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು 54 ವರ್ಷದವ್ರ ಮೇಲೆ ಹುಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಬಾಳೆಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಈಗ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೀವ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಮಾನ್ಯ ಎಸ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣನವರು ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕಂತ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ACF ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ತಂಡ ಇದೆ. ಇದು ನಾಗರೋಳೆ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮ. ಅದರಿಂದ ಶಾಸಕರು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ DCF ಅವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಹುಲಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸೆರೆ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅದು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಶಾಸಕರಾದ ಎಸ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಅವರು ಸಂತ ಅನ್ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ದಿವ್ಯ ಬಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಶಾಸಕ ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಮುದಲೈಮುತ್ತು ಹಾಗೂ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಡೊಮಿನಿಕ್ ಅವರು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ಶಾಸಕರಿಗೆ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ಗಳು ಕೇಕ್ ಅನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿದರು. ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಫಾದರ್ಗಳಿಗೆ ಕೇಕ್ ತಿನ್ನಿಸಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ MK ದೇಚಂಬ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಂಜಿ ಪುಣಚ, ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಜೇಶ್ ಪದ್ಮನಾಭ, SH ಮತೀನ್, ಅಗಸ್ಟಿನ್ ಬೆಂದಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಾಫಿ, ಮಾದಂಡ ತಿಂಬಯ್ಯ, ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಂ ಮತ್ತು ಜೋಕಿಮ್, ಮರ್ಲಿನ್ ಲೋಬೋ, ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ, AV ಮಂಜುನಾಥ್, ಮರ್ಲಿನ್ ಲೋಬೋ, ಅತೀಫ್ ಮನ್ನಾ, ಕೊಳುಮಂಡ ರಫೀಕ್, ಹನೀಫ್ ಮತ್ತಿತರ ಪ್ರಮುಖರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ರಹಸ್ಯದ ಗೂಢಾರ್ಥವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಭರಿತರಾಗಿ ಅರಿತು ಅವರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ. ಇಂದಿನ ಬಲಿಪೂಜೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಡಗರದಿಂದ ನೆರವೇರಲು ನಮ್ಮ ಗಾಯನ ವೃಂದದ ಪರಿಶ್ರಮ, ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಸಂಗೀತ ನೀಡಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಹಾಡಿ ಬಲಿಪೂಜೆಗೆ ಮೆರಗನ್ನು ನೀಡಿದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಹೇಗೆ ಯೇಸುವಾದರು ಆ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜನರ ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅಂತಹ ಮನೋಭಾವ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಜನರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ದುಡಿದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯಸ್ತವನ್ನು ನಾವು ನೀಡ್ತೇವೆ. ದಯಾಮಯ ಮೆರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಡೀಲಿಂದ ಹಾರೈಸ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ.
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಜನನದ ಸಂಕೇತವಾದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ವಿವಿಧ ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯೇಸು ಧರೆಗಿಳಿದನೆಂದು ಗೋದಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮೆರೆದರು. ಮಡಿಕೇರಿಯ ಸಂತ ಮೈಕಲರ ಚರ್ಚಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಗೋದಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಪೂಜಿಸಲಾಯಿತು. ಧರ್ಮಗುರು ಜಾರ್ಜ್ ದೀಪಕ್ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಯೇಸುವಿನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿದರು. ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ, ಕುಶಾಲನಗರ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ, ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಡಗರ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಕೊಡಗಿನ ಸಿದ್ದಾಪುರದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಶುಭಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ ಆಪಲ್ ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಟೇಲ್ ಬೃಹತ್ ಮಳಿಗೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ದಿನಸಿ ಹಾಗೂ ದಿನಬಳಕೆಯ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಹಾಗೂ ರಿಟೇಲ್ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಸಾಮಗ್ರಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರಿವಿಲೈಜ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 1,000 ಮೊತ್ತದ ಖರೀದಿಗೆ ಕೂಪನ್ ಮೂಲಕ ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ 5 ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಟೀ ಕಪ್ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆಪಲ್ ಮಾರ್ಟ್, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸಮೀಪ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಕೊಡಗು. ಫೋನ್ 8296386629 9744722094. ಆಪಲ್ ಮಾರ್ಟ್, ಸಿದ್ದಾಪುರ. ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿರುವ, ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸುಸಜ್ಜಿತ ವಿಶಾಲವಾದ ಸಲೂನ್ ಈಗ ಮಡಿಕೇರಿಯ ಹಳೆ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಕೂರ್ಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ. ಶೇಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಲೂನ್, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ನಿಯರ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕೂರ್ಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್, ಮಡಿಕೇರಿ. Get amazing deals and festive discounts. Advanced haircut and advanced facial, manicure. (60153611). Shades Family Saloon, Madikeri. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತ, ಅಳಿಯದ ಸಂಬಂಧ, ನಗುವಿನ ಸೌಂದರ್ಯ, ಇದು ಸ್ನೇಹದ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಒಲವಿನ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ತಂದಿದೆ ಸಂತಸ, ಚಿನ್ನದ ಪ್ರತಿಹನಿ ತಂದಿದೆ ಸಂಭ್ರಮ. ಮುಳಿಯ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಕಣ ಕಣದಲು ಆನಂದ, ಮುಳಿಯ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಕಣ ಕಣದಲು ಸೌಂದರ್ಯ, ಮುಳಿಯ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಕಣ ಕಣದಲು ಆನಂದ, ಮುಳಿಯ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಕಣ ಕಣದಲು ಸೌಂದರ್ಯ. Mulia Jewels, creating happiness. Shining senses in your life. Desirable designs gives you treasured memory. Sharda Jewelers. ವಿರಾಜಪೇಟೆ ನಗರದ ವಿಜಯನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಸಲ್ದಾನ ಮತ್ತು ಪೌಲಿನಿ ಸಲ್ದಾನ ಅವರ ಪುತ್ರ ಡೇನಿಯಲ್ ಸಲ್ದಾನ ಗೋದಲಿ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಗೋದಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಸಮುದಾಯ ಬಾಂಧವರ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರ ಆಗಮನವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಬ್ಬದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡೇನಿಯಲ್ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಸಲ್ದಾನ. ನಾನು ವಿಜಯನಗರದ ನಿವಾಸಿ. ನಾವು ಸತತ 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಗೋದಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ಗೋದಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷವೂ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನದ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬೆತ್ಲೆಹೇಮ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಊರು. ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನದ 3 ದಿನ ಆದ ಮೇಲೆ 3 ರಾಯರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು 3 ರಾಜರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜ ಬಂದು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಧೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ನಾವು ಈ ಕ್ರಿಬ್ಬನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಸತತ 10 ದಿನಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನವರು, ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಜನರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಗೋದಲಿ ಬಂದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಿದೆ. ಹಾಗೂ ನಾವು ಸತತ ಸುಮಾರು ಟೈಮಿಂದನೂ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿದಿರು, ಹುಲ್ಲು, ನಾವು ಏನಿದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಐಟಮ್ಗಳಿಂದಲೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಚುಸ್ಗಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾಡಿರೋದು, ಕೈಯಿಂದನೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಹಾಗೂ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ನಾವೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರು ಅಷ್ಟೇ ಬಿದಿರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬರೆ ಕುಸಿದು ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಕೊಯನಾಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಶಾಸಕರಾದ ಎಸ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆಲಿಸಿದ್ರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಗೋಡೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಂಪಾಜೆ ಶಾಲೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಸುಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಬೇಸಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾದರೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೊಯನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪುನರಾರಂಭಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ದೊಡ್ಡೇಗೌಡರು ಕೊಯನಾಡು ಶಾಲೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಎಂದರು. ನಿಡಿಂಜಿ ಕುಸುಮಾಕರ, ಸಂಪಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸುರೇಶ್, ಜಗದೀಶ್, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬಿಆರ್ಸಿ ಗುರುರಾಜ್, ಪಿಡಿಒ ಶೋಭಾರಾಣಿ, ಹೊಸೂರು ಸೂರಜ್ ಮತ್ತಿತರರು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಕುಶಾಲನಗರ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸ್ಥಾನೀಯ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಮಡಿಕೇರಿ ಶಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಂದಿಕ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕುಶಾಲನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೆರೆದಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಮುಖರು ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂತರಗೌಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು. ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಹಲವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಚಿಂತನೆ ಹರಿಸುವಂತೆ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂತರಗೌಡ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದ ಹಲವು ಸಲಹೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಾನು ಚಿಂತನೆ ಹರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಯುಜಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಚಾಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಅಮೃತ್ 2 ಯೋಜನೆಯಡಿ 40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹಾರಂಗಿ ಕೂಡಿಗೆ ನದಿಗಳ ಸಂಗಮ ಭಾಗದಿಂದ ನೀರೆತ್ತಿ ಪೂರೈಸುವ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಂದ್ರ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಪಿ ಶಶಿಧರ್, ಕುಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತ್ತಪ್ಪ, ನಗರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಸೋನ್ಸ್, ವಕೀಲ ಆರ್ಕೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಾಬು, ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಎಸ್ ನಾಗೇಶ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಿತ್ರಾ ರಮೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಮುಖರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೌದು, ನಾನು ಯೂಜಿಡಿ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯೂಜಿಡಿ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾಗೇಶನ ಆಗಲೇ ಒಂದು 7-8 ಪ್ಲಸ್ ದಿನೇಶನ ಒಂದು 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೇಳೋರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೆ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಇದೆ ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಸಿಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯುಜಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭಿಸೋದಾಗಿ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಆರೈಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಶಾಲನಗರಕ್ಕೆ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬ ಬತ್ತೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಹೊಳೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀರು ತುಂಬೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮಗೆ ಆರೈಕೆಯಿಂದ ನೀರು ಬರೋದು ನಮಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ನನ್ನದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಹೃದ್ರೋಗ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆರ್ಟಿಗಳು ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಜಕೀಯ ಬರೀ MLA ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಕೆಲವು ಚಿಂತನೆಗಳಿರಬೇಕು, ಆಸೆಗಳಿರಬೇಕು, ಯೋಚನೆಗಳಿರಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ, ನಾನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ನೀವು ಕೇಳದೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೋಚಿಸೋಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುಜಿಡಿ ವಿಚಾರ ವಿವರಣೆಗೆ 2017 ಇಸ್ವಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. 17 ಇಸ್ವಿ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಲ್ ಜಾಗೃತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾರು ಯೂಜನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನನಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ನನಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹೆಸರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯುಜಿಡಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ರೀತಿ ವೆಟ್ವೆಲ್ ಒಂದಾಗಿದೆ ಪ್ಲಸ್ STP ವೆಲ್ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ 3-4 ವೆಲ್ ಬರಬೇಕು, ಒಂದನ್ನು ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೈನ್ನ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರಯಲ್ ರನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯುಜಿಡಿ ನಡುವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ
ಸಂಪಾಜೆ ಮತ್ತು ಚೆಂಬು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 110.66 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಶಾಸಕರಾದ ಎಸ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪಾಜೆ ಬಳಿಯ ದುಗ್ಗಳ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ದುಗ್ಗಳ ಕುಟುಂಬದವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 18 ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ವಿಕಲಚೇತನರು, ವೃದ್ಧರು ಹಾಗೂ ಹಲವರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಸ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಚೆಂಬು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೂಡಡ್ಕ ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಚೆಂಬು ಉರುಬೈಲು ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಸೇತುವೆಯ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ, ಪನ್ನಡಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿಯಿಂದ ಬೈನೆಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬಾಲಂಬಿ ಚಟ್ಟೆಕಲ್ಲು ಜೋಡಿಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಚೆಂಬು ಬಳಿಯ ರೆಂಕಿಲ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶಾಸಕ ಎಸ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೈ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ವತಿಯಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. Bakachi Resto Cafe. Fried chicken, burger, pizza, wraps, mojito, milkshakes and Sanja's hot coffee. Fabins Veg and Non-Veg Restaurant. Special Arabian food, Kui Mandi available here. Near Alvezal Towers, Koinur Road, Madikeri. Phone 9481056600 95351 Visit today Bakachi Resto Cafe. Fabins Family Restaurant, Veg and Non-Veg. Specialist in Kulimindri Biryani. Alvezal Tower, Koinur Road, Madikeri. Mobile 94810 56600
9535146181. Pekachi Restro Cafe, Fabins Family Restaurant. ಪಾಡಿಶ್ರೀ ಯುಗುತಪ್ಪ ದೇವಾಲಯದ ನೂತನ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರ ಹಾಗೂ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಶಾಸಕರಾದ ಎಸ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕೊಡಗು ಮೈಸೂರು ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಒಡೆಯರ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಸದಸ್ಯ ಮಂಡ್ಯಪಂಡ ಸುಜಾ ಕುಶಾಲಪ್ಪ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ತೀತೀರ ರೋಷನ್ ಅಪ್ಪಾಚು ಹಾಗೂ ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ವಿರಾಜಪೇಟೆಯ ಸಂತ ಅನ್ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರ ಜಯಂತಿಯಿಂದ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ದೇವಾಲಯದ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ಫಾದರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಡೊಮಿನಿಕ್ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ಫಾದರ್ ಮುದಲೈ ಮುತ್ತು ಅವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರ ಜಯಂತಿ ಹಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಗೋದಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಶಾಸಕ ಎಸ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಅವರು ಸಂತ ಅನ್ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭ ಕೋರಿದರು. ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದೇಚಮ್ಮ ಕಾಳಪ್ಪ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಪಟ್ಟಣ ರಂಜಿ ಪುಣಚ, ರಾಜೇಶ್ ಪದ್ಮನಾಭ, ಎಸ್ಎಚ್ ಮತೀನ್, ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು, ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ಧರ್ಮ ಬಾಂಧವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದ ಧೋರಣೆ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಪಂಡ ರವಿ ಕಾಳಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲದ ಸಂಘಟನಾ ಪರ್ವ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುವಿನ್ ಗಣಪತಿ, ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಪಟ್ಟಣ ರೈನಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತಿತರ ಪ್ರಮುಖರು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ನಾಪೋಕ್ಲುವಿನ ಮೇರಿ ಮಾತೆ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಚರ್ಚ್ನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಆಡಂಬರ ಗಾಯನ, ಬಲಿಪೂಜೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಊರಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಗುರುಗಳು, ನಾವು ಆಚರಿಸುವ ಹಬ್ಬಗಳು ಭಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು ಎಂದರು.
ಬಳಿಕ ಚರ್ಚ್ನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೊಡಗು ಚಾನಲ್ ನ್ಯೂಸ್, ಜಕರಿಯಾ ನಾಪಕ್ಲು. ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾವು ಕೇವಲ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸಲ ಬರುವಂತಹ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅಥವಾ ಯೇಸುವಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅಥವಾ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆಯನ್ನು ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಿಂಬಾಲಕರಾಗಿ ನಾವು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲದ ವಿಶ್ವಾಸ ಸತ್ತ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬಹುದು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಹಿಂಬಾಲಕ ನಾನು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಅದು ಕೇವಲ ಈ 4 ಗೋಡೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬಾರದು. ಈ ನನ್ನ ಬಲಿ ಪೂಜೆ, ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದ, ನಾನು ಆಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಬೋಧನೆ, ನಾನು ಓದುವಂತಹ ಶುಭ ಸಂದೇಶ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ನಾನು ಚೈತನ್ಯವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇವುಗಳನ್ನ ನಾನು ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು. ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತರೋ, ಬಡವರೊಂದಿಗೆ ಬಡವರಾಗಿ, ಬಡವರೊಂದಿಗೆ ಅತ್ತು, ನಗುವರೊಂದಿಗೆ ನಕ್ಕಿ, ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಹಸಿದವರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು, ಬಾಯಾರಿದವರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಬದುಕಿದ್ರು. ಆ ರೀತಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹ ತಯಾರಾಗಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನಮ್ಮಿಂದ ಬಯಸುವುದು. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸಹ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ರಿ. ನಾನು ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಸೋಸ್ತಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ. ನಾಕೂರು ಶಿರಂಗಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮಸಭೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೈರು ಹಾಜರಾದ ಕಾರಣ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿ ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದರು. ನಾಕೂರು ಶಿರಂಗಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂದೋಡಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ನೀರಾವರಿ, ಆಹಾರ, ಕಂದಾಯ, ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಭೆ ಮುಂದೂಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು. ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಕೊಡಗು ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕೆಎ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಕೊಡಗು ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲಾ ಸಿದ್ಧತಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಅಗತ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೂಟ್ ವಿತರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.